साहब जी दे जन्म स्थान ते धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का ओट आसरा लैके अखंड पाठ साहब रखाए गए। गुरु साहब दे चरना च अरदास बेनती की गई, जिथे मजीठे हलके च जो इतिहासिक जित दास दी धर्म पत्नी दी मेरी गैर हाजरी च मजीठे दे लोकां ने कराई, जिथे उन्हां दा धन्नवाद किया। उत्थे मैं समझदा जिहड़ा मेरे बहुत दिल दे नज़दीकी जिहड़ा मुद्दा है बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई और खास तौर पर भाई बलवंत सिंह राजोआना साहब जिन्हां दी रिहाई नूं लैके जिस दिन का मैं बाहर आया मैं ये गल बार बार कही है थोड़े च, और मेरी रोज़मर्रा की अरदास है और मेरी रूह मैनू रोज़ ये कहती है और वो आवाज़ अज तुसीं सुनी है कि मन नूं तसल्ली उस दिन हो जिस दिन 27 साल 28 साल जिन्हां दे नाल तशद्दद मनुखी अधिकारां दा कान, कोई कानून नहीं देश का, कोई वर्ल्ड का कानून नहीं कि तुसी 8x8 की चक्की च किसी नूं फांसी दे फंदे ते लमका के रखो इन्ने इन्ने साल ते उहनूं इंसाफ ना दिओ। जे डिफाल्टर बाबियां दी झूठ, जिन्हां ने एक पत्रकार का भी कतल किया, जिन्हां ने धीआं भैणां दा रेप किया, जे हुकूमतां सरकारां उन्हां नूं परोल ते लिया सकदी है, भी बार बार लिया सकदी है, फिर मन च सवाल उठदा है कि 27 साल 28 साल 8x की चक्की च रहण वाले उन्हें क्यों नहीं परोल मिलती। भाई फैसला तुसी करना उन्हां दी मौत का। तुसी तां सुना भी दिता सी 2019 च 550 साल च प्रधानमंत्री साहब ने आप, मेरे को चिट्ठी है जिहदे च मैनूं लगदा 8वें नंबर ते ये लिखिया कि भाई बलवंत सिंह राजोआना दी सज़ा नूं उम्र कैद च तब्दील किया जाता, उस नूं ना लागू करना। देश दे प्रधानमंत्री दा जिन्हां ने असैसीनेशन की और रिहा हो गए, मतलब तमिलनाडु के वसनीकों लिए वखरा कानून, गुजरात च इस तो शर्मसार गल की हो सकती है कि एक धी भैन का रेप होवे, परिवार सारा मारता जावे, वो 14 साल बाद रिहा हो गए सारे दे सारे। मतलब गुजराती भाई लिए भी वखरा कानून, तो जब पंजाबी की गल आउंदी उस कानून वखरा, उन्होंने ना परोल मिले ना उन्होंने रिहाई मिले। जबकि गवांढी सूबे च इस तो खतरनाक कोर्ट का फैसला आरोप की हो सकते कि बाबे तो आके इतने डिस्को डांस करता फिरदा तो लोग उसनों भी ठीक है जी, वो आपदा ऑनलाइन ड्रामा रचन दिया, बूरक बनाउण दिया लोगों को, मगर क्योंकि एक धिर नूं खुश करदा वो उन्हां दा साथ दिंदा ते ओहदा वो भी जायज़। इन्हां गल्लां दा दुख है यार, इन्हां गल्लां दा रंज है कि देश साडा कुर्बानी पंजाबी करन 90% पंजाबियों की कुर्बानी। हुण आ गलवान च हुण 18 17 साल दे साडे भरा देश वास्ते कुर्बानी दे गए, तो हुण जब देश की गल आउंदी है साडी गल सुनने वास्ते उदों साडी सुनवाई कोई नहीं कोई। और इत्थे कुछ निखिद निरे मैं उन्हां कह सकदा कदे कांग्रेस दे टौटी करदे, कदे किसे दी करदे आ MP वर्गे, इन्हां नूं मैनूं कानून सिखाउणगे। हो भुल गए भई कातिया कांड, तुसीं शर्म आउणी चाहीदी तुहानूं, तुसीं गल्लां करदे और ये नहीं करते गल कि भाई सच सही गल होवे। मैं जो थोनों बस सरकार नूं खुश करने लई बयान देने तुसीं दो, थोनों मुबारक, असीं तां नहीं सहमत, असीं तां बोलांगे, हिम्मत आ तां रोक के विखा दिओ। और भाई पंजाब की भाईचारिक सांझ वास्ते वेखो, असीं कोई भी गुरु का सिख है ना जी, वो अरदास एक करदा नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। असीं सरबत दा भला मंगदे हां कि कुछ नहीं। मुगल फोर्सां ने उस वेले दे हुक्मरानां ने
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਚਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨਚਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 500 ਕਰੋੜ ਲੁਟਾ ਛੱਡਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ 3-3 ਲੱਖ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੂਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ, ਮਗਰ ਚੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਖਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਬੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਨੂ ਦੱਟ ਨਿਕੰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੰਗ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜੇ ਢਾਊ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣੂ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਲੜਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਬਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭੱਜੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਡਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕਿ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੰਨੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਐਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ, 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤੇ ਆ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਜਿੱਠੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ
ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਸੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੀਵ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦੇ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਆਪਦੀ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਣ ਇਸ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੰਡਾ ਫੰਡਾ ਡੰਡਾ ਇਹਦਾ ਮਾਰੋ ਚਾਰ ਛਿੱਤਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਿੱਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਬੇ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਤੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਡਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਯਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਕੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਾਟ ਢਿੱਲ, ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਪਨ ਦੀ? ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰੂ, ਹਲੀਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ। ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਟਾਈਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ? ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੰਤਰੀ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਕੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਸੁਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ? ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ITBP ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਵੱਤਰ ਵਾਉਣਾ ਸੀ ਵਾਹ ਲਿਆ।
ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਹਾਲ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ NRI ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਰੇ ਛੱਡੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਓਨਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ 4 ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਦਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੂੰ 4 ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਗਰੋਨ, ਮੇਰੀ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 20 ਸਾਲ MLA ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੂ ਵਿਲ ਸਫਰ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਫਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਆਖਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ 1 ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਜੈਮ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 2-2, 250, 300 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ, ਮਗਰ 500 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ? ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ।
ਗਲ ਨਾ ਲਾਓ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨੋ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਦੀ- ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਸਲੀ ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨਕਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਜੈਕਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਆਪ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਟੀਨੂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ? ਟੀਨੂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਟੀਨੂ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਗਿਆ? ਟੀਨੂ ਆਪਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੂ ਵਾਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਨਾਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਟ ਵਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਕੱਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲਾ ਵਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਵਰਦੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜੋਕਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡੀਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਗ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਸਵਾਦ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ। ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਰਵੇ, ਵਸਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀਟੀਏ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਊ ਜਿਸ ਦਿਨ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8x8 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀ ਬਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ 8/22 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ? ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2019 'ਚ 550 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਡਿਆ, ਬੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ, 90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਲਵਾਨ 'ਚ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਿਖਿੱਧ ਨਿਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੌਟੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, MP ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਈ ਕਾਤੀਆ ਕਾਂਡ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਚਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨਚਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 500 ਕਰੋੜ ਲੁਟਾ ਛੱਡਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ 3-3 ਲੱਖ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ, ਮਗਰ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਖਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ।
ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੂਗੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਨੂ ਨਿਕੰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੰਗ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜੇ ਢਾਊ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣੂ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਬਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭੱਜੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਡਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੀ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੰਨੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਐਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਖੂਨ ਟੁੱਟਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤੇ ਆ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਜਿੱਠੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੀਵ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦੇ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਲੋਕ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਆਪਦੀ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਣ ਇਸ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੰਡਾ ਫੰਡਾ ਡੰਡਾ ਇਹਦਾ ਮਾਰੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਛਿੱਤਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਿੱਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਬੇ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਤੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਡਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਯਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਕੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਾਟ ਢਿੱਲ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਪਨ ਦੀ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰੂ। ਹਲੀਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ। ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਟਾਈਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ? ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੰਤਰੀ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਕੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਸੁਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ? ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ITBP ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਵੱਤਰ ਵਾਉਣਾ ਸੀ ਵਾਹ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਹਾਲ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐ ਕਰੋ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ NRI ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਰੇ ਛੱਡ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ। ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਓਨਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ 4 ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਦਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੂੰ 4 ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਢ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਗਰੋਨ, ਮੇਰੀ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੂ ਵਿਲ ਸਫਰ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਫਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਆਖਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ 1 ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਜੈਮ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 2-2, 250, 300 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ, ਮਗਰ 500 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨੋ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਆ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਜੈਕਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਆਪ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਟੀਨੂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ? ਟੀਨੂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਟੀਨੂ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਗਿਆ? ਟੀਨੂ ਆਪਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੂ ਵਾਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਨਾਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਟ ਵਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਕੱਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਲਾ ਵਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਵਰਦੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜੋਕਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡੀਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਗ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਸਵਾਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹਦਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਰਵੇ ਵਸਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀਟੀਏ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਊ ਜਿਸ ਦਿਨ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8x8 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ 8-22 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ? ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2019 'ਚ 550 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਡਿਆ, ਬੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ 90% ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਲਵਾਨ 'ਚ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਿਖਿੱਧ
ਨਿਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੌਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, MP ਵਰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਈ ਕਾਤੀਆ ਕਾਂਡ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਚਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨਚਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 500 ਕਰੋੜ ਲੁਟਾ ਛੱਡਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 3-3 ਲੱਖ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ। ਮਗਰ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਖਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੂਗੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਨੂ ਦੱਟ ਨਿਕੰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੰਗ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜੇ ਢਾਊ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣੂ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਲੜਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਬਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭੱਜੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਡਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ,
ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੰਨੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਐਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤੇ ਆ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਜਿੱਠੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦੇ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਆਪਦੀ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਣ ਇਸ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੰਡਾ ਫੰਡਾ ਡੰਡਾ ਇਹਦੇ ਮਾਰੋ ਚਾਰ ਛਿੱਤਰ ਇਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਬੇ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਤੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਡਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਕੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਾਟ ਢਿੱਲ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਪਨ ਦੀ? ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰੂ। ਹਲੀਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ। ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਟਾਈਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ? ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੰਤਰੀ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਕੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਸੁਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ? ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ITBP ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਵੱਤਰ ਵਾਉਣਾ ਸੀ ਵਾਹ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਹਾਲ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ NRI ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਰੇ ਛੱਡੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ। ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਓਨਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ 4 ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਦਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੂੰ 4 ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਗਰੋਨ। ਮੇਰੀ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 20 ਸਾਲ MLA ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੂ ਵਿਲ ਸਫਰ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਫਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਆਖਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ? ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ 1 ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਜੈਮ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
2-2, 250, 300, 300 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ, ਮਗਰ 500 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨੋ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਸਲੀ ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨਕਲੀ ਆ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਜੈਕਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਆਪ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਟੀਨੂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ? ਟੀਨੂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਟੀਨੂ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਗਿਆ? ਟੀਨੂ ਆਪਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੂ ਵਾਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਨਾਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਟ ਵਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਕੱਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਲਾ ਵਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਵਰਦੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜੋਕਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡੀਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਗ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਲੈ ਲਓ ਸਵਾਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ। ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ। ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਰਵੇ, ਵਸਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਚੱਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀਟੀਏ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ
ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਉਦਣ ਹੋਊ ਜਿੱਦਣ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8x8 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ 8-22 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ? ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2019 'ਚ 550 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਡਿਆ, ਬੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ, 90% ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਲਵਾਨ 'ਚ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਿਖਿੱਧ ਨਿਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੌਟੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, MP ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਈ ਕਾਤੀਆ ਕਾਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਚਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨਚਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 500 ਕਰੋੜ ਲੁਟਾ ਛੱਡਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ 3-3 ਲੱਖ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੂਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ।
ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ, ਮਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਖਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਨੂ ਨਿਕੰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੰਗ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜੇ ਢਾਊ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣੂ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਲੜਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਬਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭੱਜੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਡਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੰਨੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਐਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਖੂਨ ਟੁੱਟਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤੇ ਆ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਜਿੱਠੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ। ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੀਵ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦੇ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਆ।
ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਆਪਦੀ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੰਡਾ ਫੰਡਾ ਡੰਡਾ ਇਹਦਾ ਮਾਰੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਛਿੱਤਰ ਇਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਬੇ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਸਭ ਫਰੋਤੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਡਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਯਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਕੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਾਟ ਢਿੱਲ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਪਨ ਦੀ? ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰੂ। ਹਲੀਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਟਾਈਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ? ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੰਤਰੀ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਕੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਸੁਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ? ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ITBP ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਵੱਤਰ ਵਾਉਣਾ ਸੀ ਵਾਹ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਹਾਲ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐ ਕਰੋ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ NRI ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਰੇ ਛੱਡੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ।
ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਓਨਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ 4 ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਦਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੂੰ 4 ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਗਰੋਨ, ਮੇਰੀ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 20 ਸਾਲ MLA ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੂ ਵਿਲ ਸਫਰ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਫਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਆਖਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ 1 ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਜੈਮ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 2-2, 250, 300 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ, ਮਗਰ 500 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨੋ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਸਲੀ ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨਕਲੀ ਆ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਜੈਕਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਆਪ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਟੀਨੂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ? ਟੀਨੂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਟੀਨੂ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਗਿਆ? ਟੀਨੂ ਆਪਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੂ ਵਾਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਨਾਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਟ ਵਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਕੱਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਲਾ ਵਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਵਰਦੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜੋਕਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਡੀਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਗ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਸਵਾਦ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ। ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਰਵੇ, ਬਸਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀਟੀਏ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਊ ਜਿਸ ਦਿਨ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8x8 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ 8/22 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ? ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2019 'ਚ 550 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ।
ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਡਿਆ, ਬੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ, 90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਲਵਾਨ 'ਚ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਿਖਿੱਧ ਨਿਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੌਟੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, MP ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਈ ਕਾਤੀਆ ਕਾਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਚਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨਚਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਨੁੱਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 500 ਕਰੋੜ ਲੁਟਾ ਛੱਡਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ 3-3 ਲੱਖ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੂਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ, ਮਗਰ ਚੂਰੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਖਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੂਗੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਨੂ ਦੱਟ ਨਿਕੰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੰਗ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ।
ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜੇ ਟਾਊਟ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣੂ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਬਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭੱਜੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਡਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੀ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੰਨੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਐਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਖੂਨ ਟੁੱਟਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤੇ ਆ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਜਿੱਠੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਸੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੀਵ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦੇ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਲੋਕ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਆਪਦੀ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੰਡਾ ਫੰਡਾ ਡੰਡਾ ਇਹਦਾ ਮਾਰੋ ਚਾਰ ਛਿੱਤਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਬੇ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਤੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਡਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਯਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਕੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਾਟ ਢਿੱਲ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ,
ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਪਨ ਦੀ? ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰੂ। ਹਲੀਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਿੰਦੋ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ। ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਟਾਈਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ? ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੰਤਰੀ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਕੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਸੁਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ? ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਵੱਤਰ ਵਾਉਣਾ ਸੀ ਵਾਹ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਹਾਲ ਲਈ ਆਪ ਜਿੰਮੇਵਾਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐ ਕਰੋ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਨਆਰਆਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਰੇ ਛੱਡੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ। ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਓਨਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ 4 ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਦਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੂੰ 4 ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ। ਮੇਰੀ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੂ ਵਿਲ ਸਫਰ?
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਆਖਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ 1 ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਜੈਮ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 2-2 250 300 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ, ਮਗਰ 500 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨੋ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਸਲੀ ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨਕਲੀ ਆ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਜੈਕਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਆਪ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੂ ਵਾਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਨਾਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਟ ਵਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਕੱਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲਾ ਵਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਵਰਦੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜੋਕਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡੀਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਗ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਸਵਾਦ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ। ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਰਵੇ, ਵਸਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ
ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਊ ਜਿਸ ਦਿਨ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8x8 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ 8-22 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ? ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2019 'ਚ 550 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਡਿਆ, ਬੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ, 90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਲਵਾਨ 'ਚ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਿਖਿੱਧ ਨਿਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੌਟੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, MP ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਈ ਕਾਤੀਆ ਕਾਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਚਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨਚਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਨੁੱਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਰੋਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 500 ਕਰੋੜ ਲੁਟਾ ਛੱਡਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ 3-3 ਲੱਖ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ, ਮਗਰ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪਏਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਖਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੂਗੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਨੂ ਨਿਕੰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੰਗ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜੇ ਢਾਊ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣੂ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਬਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭੱਜੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਡਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੰਨੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਐਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ, 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤੇ ਆ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਜਿੱਠੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ। ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ
ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਸੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੀਵ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦੇ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਲੋਕ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਆਪਦੀ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਣ ਇਸ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੰਡਾ ਫੰਡਾ ਡੰਡਾ ਇਹਦਾ ਮਾਰੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਛਿੱਤਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਿੱਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਬੇ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਤੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਡਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਯਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਕੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਾਟ ਢਿੱਲ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਪਨ ਦੀ? ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰੂ, ਹਲੀਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ। ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਟਾਈਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ? ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੰਤਰੀ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਕੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਸੁਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ? ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ITBP ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਵੱਤਰ ਵਾਉਣਾ ਸੀ ਵਾਹ ਲਿਆ।
ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਹਾਲ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ NRI ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਰੇ ਛੱਡੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਓਨਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ 4 ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਦਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੂੰ 4 ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ, ਮੇਰੀ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 20 ਸਾਲ MLA ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੂ ਵਿਲ ਸਫਰ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਫਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਆਖਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ? ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ 1 ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਜੈਮ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 2-2, 250, 300 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ, ਮਗਰ 500 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ। ਇਹ
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਓ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨੋ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਸਲੀ ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨਕਲੀ ਆ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਜੈਕਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਆਪ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? He who was Home Minister, not Prithpal Singh, it was Bhagwant Mann Singh. So ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਕੱਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਲਾ ਵਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਵਰਦੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜੋਕਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡੀਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਗ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਸਵਾਦ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹਦਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ। ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਰਵੇ, ਵਸਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀਟੀਏ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਊ ਜਿਸ ਦਿਨ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8x8 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ,
ਜੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀ ਬਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ 8/22 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ? ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2019 'ਚ 550 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਡਿਆ, ਬੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ, 90% ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਲਵਾਨ 'ਚ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਿਖਿੱਧ ਨਿਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੌਟੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, MP ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਈ ਕਾਤੀਆ ਕਾਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਚਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨਚਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 500 ਕਰੋੜ ਲੁਟਾ ਛੱਡਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ 3-3 ਲੱਖ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ, ਮਗਰ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਖਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾ।
ਮਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੂਗੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਨੂ ਦੱਟ ਨਿਕੰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੰਗ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜੇ ਢਾਊ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣੂ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਬਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭੱਜੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਡਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੰਨੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਐਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤੇ ਆ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਜਿੱਠੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦੇ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਆਪਦੀ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਣ ਇਸ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੰਡਾ ਫੰਡਾ ਡੰਡਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਚਾਰ ਛਿੱਤਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਿੱਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਮੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਬੇ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਤੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਡਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ
ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਕੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਾਟ ਢਿੱਲ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਪਨ ਦੀ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰੂ। ਹਲੀਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ। ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਟਾਈਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ? ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੰਤਰੀ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਕੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਸੁਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ? ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ITBP ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਵੱਤਰ ਵਾਉਣਾ ਸੀ ਵਾਹ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਹਾਲ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ NRI ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਰੇ ਛੱਡੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ। ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਓਨਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ 4 ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ।
ਬਦਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੂੰ 4 ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਗਰੋਨ। ਮੇਰੀ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 20 ਸਾਲ MLA ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੂ ਵਿਲ ਸਫਰ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਫਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਆਖਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ 1 ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਜੈਮ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 2-2, 250, 300 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ, ਮਗਰ 500 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨੋ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਸਲੀ ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨਕਲੀ ਆ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੜੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਜੈਕਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਆਪ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਬਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੂ ਵਾਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਨਾਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਟ ਵਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਕੱਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਲਾ ਵਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਵਰਦੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜੋਕਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡੀਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਗ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਸਵਾਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਰਵੇ ਵਸਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ ਚੱਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਊ ਜਿਸ ਦਿਨ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8x8 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਓ ਜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ 8-22 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2019 'ਚ 550 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ ਜਦ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਡਿਆ ਬੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ 90% ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਆ ਗਲਵਾਨ 'ਚ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਿਖਿੱਧ ਨਿਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੌਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, MP ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਈ ਕਾਤੀਆ ਕਾਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਚਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨਚਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਨੁੱਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 500 ਕਰੋੜ ਲੁਟਾ ਛੱਡਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ 3-3 ਲੱਖ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੂਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ, ਮਗਰ ਚੂਰੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਖਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਨੂ ਤੱਕ ਨਿਕੰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੰਗ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜੇ ਢਾਊ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣੂ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਲੜਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਬਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭੱਜੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਡਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਜੇ
ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੀ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੰਨੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਐਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਖੂਨ ਰੁੜਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤੇ ਆ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਜਿੱਠੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ। ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੀਵ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦੇ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਆਪਦੀ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੰਡਾ ਫੰਡਾ ਡੰਡਾ ਇਹਦਾ ਮਾਰੋ ਚਾਰ ਛਿੱਤਰ ਇਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਬੇ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਤੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਡਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਕੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਾਟ ਢਿੱਲ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਪਨ ਦੀ? ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰੂ। ਹਲੀਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ। ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਟਾਈਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ? ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੰਤਰੀ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਕੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਸੁਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ? ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ITBP ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਵੱਤਰ ਵਾਉਣਾ ਸੀ ਵਾਹ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਹਾਲ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ NRI ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਰੇ ਛੱਡੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ 4 ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਦਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੂੰ 4 ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਗਰੋਨ। ਮੇਰੀ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 20 ਸਾਲ MLA ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੂ ਵਿਲ ਸਫਰ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਫਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਆਖਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ? ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ 1 ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਜੈਮ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 2-2, 2.5-250, 300 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ, ਮਗਰ 500 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨੋ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਸਲੀ ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨਕਲੀ ਆ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੜੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਜੈਕਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਆਪ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੂ ਵਾਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਨਾਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਟ ਵਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਕੱਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲਾ ਵਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਵਰਦੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜੋਕਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡੀਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਗ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲਓ ਸਵਾਦ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ। ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਰਵੇ, ਬਸਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਚੱਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀਟੀਏ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ
ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਊ ਜਿਸ ਦਿਨ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8x8 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ 8/22 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ? ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2019 'ਚ 550 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਡਿਆ, ਬੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ, 90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਲਵਾਨ 'ਚ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਿਖਿੱਧ ਨਿਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੌਟੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, MP ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਈ ਕਾਤੀਆ ਕਾਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਚਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨਚਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 500 ਕਰੋੜ ਲੁਟਾ ਛੱਡਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ 3-3 ਲੱਖ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੂਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ।
ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ, ਮਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਖਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੂਗੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਨੂ ਨਿਕੰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੰਗ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜੇ ਢਾਊ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣੂ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਬਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭੱਜੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਡਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੀ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੰਨੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਐਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਖੂਨ ਟੁੱਟਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤੇ ਆ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਜਿੱਠੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਸੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦੇ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਲੋਕ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਆ।
ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਆਪਦੀ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਣ ਇਸ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੰਡਾ ਫੰਡਾ ਡੰਡਾ ਇਹਦਾ ਮਾਰੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਛਿੱਤਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਬੇ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਤੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਡਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਯਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਕੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਾਟ ਢਿੱਲ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਪਨ ਦੀ? ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰੂ। ਹਲੀਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ, ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਟਾਈਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ? ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੰਤਰੀ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਕੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਸੁਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ? ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ITBP ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਵੱਤਰ ਵਾਉਣਾ ਸੀ ਵਾਹ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਹਾਲ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ NRI ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਰੇ ਛੱਡੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ।
ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਓਨਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ 4 ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਦਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੂੰ 4 ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ, ਮੇਰੀ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 20 ਸਾਲ MLA ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੂ ਵਿਲ ਸਫਰ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਫਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਆਖਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ 1 ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਜੈਮ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 2-2, 250, 300 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ, ਮਗਰ 500 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨੋ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਸਲੀ ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨਕਲੀ ਆ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਜੈਕਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਆਪ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਬਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਟੀਨੂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ? ਟੀਨੂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਟੀਨੂ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਗਿਆ? ਟੀਨੂ ਆਪਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੂ ਵਾਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਨਾਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਟ ਵਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਕੱਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲਾ ਵਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਵਰਦੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜੋਕਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡੀਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਗ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਸਵਾਦ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ। ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਰਵੇ, ਵੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀਟੀਏ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਊ ਜਿਸ ਦਿਨ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8x8 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ 8/22 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ? ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2019 'ਚ 550 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ।
ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਡਿਆ, ਬੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ, 90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਲਵਾਨ 'ਚ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਿਖਿੱਧ ਨਿਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੌਟੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, MP ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਈ ਕਾਤੀਆ ਕਾਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਚਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨਚਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 500 ਕਰੋੜ ਲੁਟਾ ਛੱਡਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ 3-3 ਲੱਖ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ, ਮਗਰ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਖਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੂਗੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਨੂ ਨਿਕੰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੰਗ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ।
ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜੇ ਟਾਊਟ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣੂ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਬਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭੱਜੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਡਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕਿ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੰਨੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਐਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤੇ ਆ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਜਿੱਠੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ। ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਸੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੀਵ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦੇ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਆਪਦੀ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਣ ਇਸ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੰਡਾ ਫੰਡਾ ਡੰਡਾ ਇਹਦਾ ਮਾਰੋ ਚਾਰ ਛਿੱਤਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਿੱਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਬੇ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਤੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਡਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਯਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਕੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਾਟ ਢਿੱਲ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ,
ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਪਨ ਦੀ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰੂ, ਹਲੀਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਿੰਦੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ। ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਟਾਈਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ? ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੰਤਰੀ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਕੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਸੁਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ? ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ITBP ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਵੱਤਰ ਵਾਉਣਾ ਸੀ ਵਾਹ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਹਾਲ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ NRI ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਰੇ ਛੱਡੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ। ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਓਨਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ 4 ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਦਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੂੰ 4 ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਗਰੋਨ, ਮੇਰੀ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, 20 ਸਾਲ MLA ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੂ ਵਿਲ ਸਫਰ?
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਆਖਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ 1 ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਜੈਮ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 2-2 250 300 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ, ਮਗਰ 500 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨੋ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਆ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਆਪ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਜੈਕਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਆਪ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਟੀਨੂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ? ਟੀਨੂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਟੀਨੂ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਗਿਆ? ਟੀਨੂ ਆਪਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੂ ਵਾਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਨਾਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਟ ਵਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਕੱਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਲਾ ਵਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਵਰਦੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜੋਕਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡੀਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਗ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਸਵਾਦ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ। ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਰਵੇ, ਵਸਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀਟੀਏ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ
ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਊ ਜਿਸ ਦਿਨ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8x8 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀ ਬਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ 8/22 ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ? ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2019 'ਚ 550 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਰੋਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਡਿਆ, ਬੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ, 90% ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਲਵਾਨ 'ਚ ਹੁਣ 18 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ